স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে তো? হ্যালো। Yes, miss. ওকে, সো উইল বি স্টার্টিং উইথ স্প্রেডশিট। স্প্রেডশিট এখানে কে কে জানে? এক্সেপ্ট সৌরদীপ আমাকে বল। জন এন্ড আরাধ্যা, তোরা দুজনে কি জানিস? মিস আরেকবার বল। ক্লাসে হয়েছে স্প্রেডশিটটা, ক্লাসে কি হয়েছে এর আগে স্কুলে? হ্যাঁ মিস। ওকে, সো উইল বি স্টার্টিং উইথ দিস। এন্ড লাস্ট ক্লাস ওয়্যার ইউ দেয়ার? লাস্ট ক্লাস আই ডিড ডিবিএমএস। ছিলে ক্লাসে? Yes, miss. Oh, miss. In the last I wasn't there because that time my that তো ডিবিএমএস টা যে বুঝিয়ে দিলাম, এটা আবার কে বোঝাবে? একসাথে একটু জয়েন করতে হয়। আচ্ছা, the what is spreadsheet? It's a tool that is used for organizing and analyzing and as well as storing data in a tabular form. এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছিস, ট্যাবুলার ফর্মে আছে। ট্যাবুলার ফর্মে we can store our data. এবার এক একটা ইন্টার রো আর কলমের যে ইন্টারসেকশন, এই যে রো আর কলমের যে ইন্টারসেকশন, এক একটা খাপকে বলছে সেল। Row and column, horizontal lines of cell are called rows and vertical lines of cell are called columns. Components কি কি? Workbook, worksheet and cell address. আচ্ছা, cell address মানে এই যে here, if I place my cursor over here, you can see this written A1. This is the cell address. Now you may ask, what is A and what is 1? A is the name of column and 1 is the row number. So that is why the address is A1. নেক্সট, ওয়ার্কশিট। ওয়ার্কশিট মানে যেটা আমরা এক্সেল খুললেই যেটা সামনে দেখতে পাচ্ছি, সিঙ্গেল শিট মেড আপ অফ রোজ এন্ড কলামস। আর ওয়ার্কবুক হচ্ছে ফাইল কন্টেইনিং ওয়ান অর মোর ওয়ার্কশিট। এই যে দিস ইজ আ ওয়ার্কশিট। এখানে যদি এই প্লাস সাইনটা ইউ ক্যান সি, ইফ আই ক্লিক অন দ্য প্লাস সাইন দেয়ার উইল বি another sheet will be appeared. So this is the workbook consisting of more than one sheets. Next, the basic operations. So what are the basic operations? First, entering data. We can enter our data. We can edit that data. We can delete it. We can copy it and paste it in another position. We can move the data, and last is filling data. So how to enter data? We all know. Click on a cell. We have to click on a cell and we have to type the data which we want to input. Edit. Then by clicking on the cell, we can edit the content. How can we edit? Let's see. Suppose here I want to edit, I want to input 12. This number 12 I want to input. How can I edit it? I may press the backspace key of my keyboard and delete it, and then I can input new data. Suppose 14. Also, what I can do, instead of deleting it, আহ, আমি এমনি এমনি এখানে আমি ইচ্ছা হলে 20 লিখে দিতে পারি। সরি, বার হ্যাং করছে। Just a minute. দেখা যাচ্ছে তো? দেখা না গেলে একটু বলবি, আমার সিস্টেম হ্যাং খাচ্ছে কালকে থেকে। By clicking on this cell, on this particular cell, we can replace this data, this particular data. Suppose I want to input now 20. So I can write 20 and 20 will be displayed over here. See, we don't have to delete that particular data. We don't have to delete the data. It's not needed. We can write as it is.
Suppose first we want to input number 12 and next we have to input number 20. So we can write in this 20 like this only. We don't have to delete the previous data. It's not necessary. Next come deleting the data. You have to click on the cell and press the delete key of our keyboard. Then copying. Copy আর paste তো সবাই জানিস। Copy কি করে করে? Control plus C আর paste, Control plus V. জানিস তো এটা সবাই? জানিস তো? Yes or no? How to copy? Aratrika, we are doing spreadsheet, okay? Spreadsheet আগে জানতে? Yes, miss. Hello? I can't hear you. Aratrika, I'm saying you. Yes, miss. হ্যাঁ, তুমি আগে স্প্রেডশিট শিখেছো জানতে? বেসিক আইডিয়া আছে? Yes, miss. ওকে। নেক্সট, ফিলিং ডেটা। ফিলিং ডেটা বাংলা মানে কি? যে ডেটাগুলো দিয়ে ফিল করতে হবে। কি করে ফিল করবো এবার? এই যে এখানে I have written 20. You can see this small sign over here at the end of the cell. We have to drag it using our cursor like this and see 20 is printed. এতগুলো 20 প্রিন্ট করে গেল। মানে যতটা জায়গা অব্দি আমরা ড্র্যাগ করবো কার্সারটা, ততটা জায়গা অব্দি ডেটা ফিল করে যাবে। সেম ডেটা, রিপিটেশনস অফ ডেটা। নেক্সট কামস ফর্মুলাস এন্ড ফাংশনস। ফর্মুলা আর ফাংশন, এটার ডিফারেন্সটা এখানে দেখো। Formula is written like this. Example, equals to A1 plus B1. A1 and B1 are the cell addresses. Okay. আর এখানে ফাংশনের জায়গায় কি লেখা? Sum and average. So functions are sum, average, maximum, minimum. These are functions. But not using function also we can calculate. We can add, subtract, multiply, divide, and so on. Okay. Not using function also we can perform operations. তা আমরা যখন when we are using function, কি করে আমরা একটা অপারেশন পারফর্ম করছি? এই যে সাপোজ দেখো 3 to 11 we have printed 20. So on the next cell we want to print these sums, sum of these 20s altogether. What we can do, এই যে fx বলে এটা দেখছো, fx বলতে ফাংশন বোঝাচ্ছে। এই যে ইনসার্ট ফাংশন, এখানে কার্সরটা নিয়ে গেলে we can see this insert function written over there. After clicking it, এখানে দেখো ফাংশনস আছে, সাম, ইফ, অ্যাভারেজ, হাইপারলিঙ্ক, কাউন্ট, ম্যাক্স, সাইন, এগুলো সব একটা ফাংশনস। আপাতত সাম আর অ্যাভারেজটা নিয়ে আমরা কাজ করব। তো সামে ইফ উই ক্লিক, হ্যাঁ, এবার এই যে এইখানে যে কলমে আমরা লিখেছি, হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ দিস কলম? এফ। এফ তো? Yes, miss. And from which roll number to sorry, roll number না, row number, which row number to which row number আমরা ভ্যালুজ ইনপুট করেছি? From 3 to 11, 3 to 11 আমরা ভ্যালু ইনপুট করেছি। আর এখানে হচ্ছে কলম নাম্বার হচ্ছে এফ। তো আমরা এটাকে এভাবে লিখবো, F3 colon F11, দেন we are pressing OK. এ দেখো এতগুলো 20, সাম হচ্ছে 180, সামটা এভাবে প্রিন্ট হয়ে গেল। তো এটা we have printed, we got the output using the function sum. এবার I'll show you how to calculate not using the function. Clicking on the fx. Just I1 ওটা I3.
নেক্সট সেটা হবে, এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছ ইকুয়াল টু a1 + b1 লেখা, এইটা করেও আমরা সামটা প্রিন্ট করতে পারি। ওইখানে কোনো একটা মিস্টেক হচ্ছে, যার জন্য হচ্ছে না। Either we can use equal to the function name bracketed the starting cell address colon the destination cell address, or we can do equal to the starting cell address plus the destination cell address, ঠিক আছে? কোলন ইউজ হবে, মনে রাখবে, যখন ফাংশন ইউজ করছি। আর যখন ফর্মুলা ইউজ করছি তখন কোলন ইউজ হবে না, সেল অ্যাড্রেসের মাঝখানে প্লাস সাইন বা হোয়াট এভার অপারেটরস উই ওয়ান্ট টু পুট, উইল পুট দ্যাট। এখানে মাইনাস হলে কি হতো, a1 - b1, মানে একদম প্রথম থেকে শেষেরটা মাইনাস হতো। মাল্টিপ্লিকেশন, ডিভিশন, সো অন। সাম ফাংশনটা অ্যাডস অল নাম্বারস। অ্যাভারেজ ফাংশন কি করছে, ক্যালকুলেট দ্য অ্যাভারেজ। মিনিমাম হচ্ছে ফাইন্ডিং দ্য মিনিমাম রেঞ্জ। ম্যাক্সও তেমনি, ফাইন্ডিং দ্য ম্যাক্সিমাম ভ্যালুস। নাও কামস ফরম্যাটিং। ফরম্যাটিং কি, টেক্সট ফরম্যাটিং, সেল ফরম্যাটিং, নাম্বার ফরম্যাটিং। টেক্সট ফরম্যাটিং মানে আমরা টেক্সটের ফন্ট, সাইজ, কালার এগুলো চেঞ্জ করতে পারছি। সেল ফরম্যাটিং হচ্ছে চেঞ্জিং দ্য অ্যাপিয়ারেন্স অফ দ্য সেল, লাইক বর্ডার্স, ফিল, কালার। আমরা এই যে এখানে কেউ কিছু বলবে, আনমিউট কেউ করলো একটা। Sonakshi, you have joined late. We are doing spreadsheet. Good afternoon, ma'am. আরে তুই কি রাস্তায় আছিস? কানটা ফেটে গেল। এই যে এখানে যে সেলগুলো আমরা দেখছি, each and every cell can we can give border and we can edit the cell. টেক্সটের আমরা ফন্ট সাইজ চেঞ্জ করতে পারি, এন্ড সেলের আমরা কি চেঞ্জ করতে পারি, তা অ্যাপিয়ারেন্স, বর্ডার, এন্ড উই ফিল কালার। এই যে ফিল কালার অপশনটা তো জানো, এখানে এই যে এই কালারটা দিয়ে উই ক্যান ফিল দ্য কালার। ইউ ক্যান সি দিস ফিল কালার অপশন। নাও সর্টিং এন্ড ফিল্টারিং। আচ্ছা, সর্টিং এর মানে হচ্ছে, ধরো ফার্স্ট আমি নাম্বার দিয়ে বলছি, নাম্বারটা হাপাজাটলি লেখা আছে, ফার্স্ট 20, দেন 10, 30, 40 এভাবে লেখা আছে। তো সর্টিং ডিসেন্ডিং টু অ্যাসেন্ডিং একটা হয়, আর একটা হয় যে অ্যাসেন্ডিং টু ডিসেন্ডিং। এবার ধরো আমি অ্যাসেন্ডিং টু ডিসেন্ডিং সর্ট করতে চাইছি, এবার সর্ট একটা ওখানে ফাংশন পাবো, যেটাতে ক্লিক করলে প্রত্যেকটা নাম্বার বাই অর্ডার ওটা চলে আসবে। এখানে সাপোজ আমি রাইটিং 30, দেন 10, দেন 40, দেন 60, দেন 5। এবার এই যে ডেটা ট্যাবে গিয়ে যে সর্ট বলে এখানে অপশনটা পাবো। এখানে সর্ট করার পর এখানে দেখো সর্ট বাই কলাম 1, সেল ভ্যালুস, আর এখানে অর্ডার হচ্ছে স্মলেস্ট টু লার্জেস্ট। এখানে ক্লিক করে দেখো লার্জেস্ট টু স্মলেস্ট লেখা আছে। তো আমরা সর্ট দু রকম ভাবে করতে পারি, ডিসেন্ডিং আর অ্যাসেন্ডিং। তো ফার্স্টে অ্যাসেন্ডিংটাই করছি, কলাম 1 থেকে স্মলেস্ট টু লার্জেস্ট সর্টটা হবে। আফটার ক্লিকিং ওকে দেখো 5, 10, 20, 30, 40, 60। বোঝা গেছে সর্টিং? আরাত্রিকা, আরাধ্যা, সৌরদীপ, বুঝতে Yes, Yes, পেরেছিস ma'am. তো? yes, হ্যাঁ, ma'am. ম্যাম। ফিল্টারিং। ফিল্টারিং কি হচ্ছে, only the rows that meet the certain criteria সেইটা ফিল্টার করে দিচ্ছে। মানে সাপোজ ধর এখানে আমার কোনো একটা রো লাগবে না, তো এখানে কি বলেছে, ইটস ইট ইজ ফিল্টারিং অনলি দ্যাট রো দ্যাট মিটস দ্য সার্টেন ক্রাইটেরিয়া। সাপোজ এই রোটা আমাদের ক্রাইটেরিয়ার সাথে ম্যাচ করছে না, তো এইটাকে হচ্ছে ফিল্টার করে দিচ্ছে। তো এটাই, এই যে ফিল্টার এখানে অপশনটা, এই যে ফিল্টার হয়ে গেল। এখানে ক্লিক করলে উই ক্যান সি, এই যে ক্লিয়ার ফিল্টার ফ্রম 5, মানে এই 5 এর এটা ফিল্টার হয়ে গেল। ওভার হিয়ার 10, 20, 30, 40 and 60 এই রো গুলো
এই রোগুলো হচ্ছে মিটিং আর সার্টেন ক্রাইটেরিয়া। সাপোজ আই হ্যাভ সার্টেন ক্রাইটেরিয়া। হ্যাঁ, ওভাবে তো মানে বলতে পারছি না, এবার কাজ করার সময় অনেক সার্টেন ক্রাইটেরিয়া থাকে। তো এই এই সেলটার কোনো কাজ নেই, বিশেষ কোনো কাজ নেই, এইগুলো নিয়েই কাজ হবে, তো আমি এটাকে ফিল্টার করে দিলাম, এই কারণে ফিল্টারটা ইউজ হয়। দেন কামস চার্টস এন্ড গ্রাফস। চার্ট হচ্ছে গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন অফ ডেটা। টাইপস অফ চার্টস হচ্ছে কলম, লাইন, পাই, বার, এরিয়া, স্ক্যাটার, এগুলো টাইপস অফ চার্টস। Creating a chart, how to create a chart? We have to go to the data and select the data range. Sorry, select the data range, and we have to go to the insert tab and choose the desired chart type. এই যে insert এ গিয়ে recommended charts এখানে আমরা পাচ্ছি। এই যে এটা হচ্ছে চার্ট। The next is class chart, তারপর একটা লাইন, তারপর একটা স্ক্যাটার। এই যে এরকম, তো অনেক রকমের চার্টস আছে এখানে, অনেক রকমের চার্টস আমরা এখানে পাবো। আচ্ছা, কিবোর্ড শর্টকাট গুলো এগুলো তো সবাই জানো, কন্ট্রোল সি, কন্ট্রোল ভি, এক্স, জেড। কন্ট্রোল জেড যেটা করে সেটা হচ্ছে আনডু করে দেয়, রিভার্স করে দেয় একটা পারফর্ম, একটা অপারেশনকে। কন্ট্রোল প্লাস ওয়াই রিডু, কন্ট্রোল প্লাস এস সেভ, আর পি হচ্ছে প্রিন্ট। আচ্ছা, ফিচার্স। ফিচার্স কি কি স্প্রেডশিটের? গ্রিড লেআউট। গ্রিড লেআউট কি বলছে? স্প্রেডশিট হ্যাভ আ গ্রিড লেআউট উইথ রোজ এন্ড কলামস which makes it easy to organize data। মানে একটা সেলে যখন আমরা ক্লিক করছি, আমরা বর্ডারটা দেখছি, বর্ডারের উপরে কি দেখছি? ওখানে সেল নাম্বারটা আছে, এখানে রোটা আছে। তো এটা হচ্ছে পুরো লেআউটটা বলছে, যাতে কিনা আমরা ইজিলি ডেটাকে অর্গানাইজ করতে পারি। সেলস। সেলস তো বলেই দিয়েছি সেলটা কোনটা। ইন্টারসেকশন অফ রোজ অ্যান্ড কলামস, ওই খাপটাকে বলছে সেল। Formulas and functions. Spreadsheet allow us to perform calculations using formulas and built-in functions. আচ্ছা, built-in function কথাটার মানেটা কি কেউ কারো জানা আছে? What is meant by built-in? Built-in মানে বাই ডিফল্ট যেটা থাকে সিস্টেমের মধ্যে বা অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে, অলরেডি যেটা থাকে। Suppose someone is, I am going to buy a new laptop. When I switch on my laptop, I can see some applications over there. But my laptop is new. I haven't yet installed any application in my laptop. তাহলে ওখানে কি করে থাকছে? কারণ those are the built-in applications. তো সেরকম built-in functions মানে আগে থেকে যেগুলো থাকে। Charts and graphs. We can create various types of charts and graphs to visualize data. Data sorting and filtering আমি বলে দিয়েছি। Formatting. Formatting মানে সেলটার অ্যাপিয়ারেন্সটাকে আরো সুন্দর করা। নেক্সট অ্যাডভান্টেজেস। অ্যাডভান্টেজেস আমি নোটস দিয়ে দেবো, পড়ে নিস। কিছুই না, জাস্ট ইজি ম্যানেজমেন্ট অফ ডেটা, অটোমেটেড ক্যালকুলেশনস করা যায় উইথ দ্য হেল্প অফ ফর্মুলাস এন্ড ফাংশনস, দেন ভার্সিটালিটি, কোলাবোরেশন, এগুলোই। কোলাবোরেশন মানে যে মাল্টিপল, সেম ডকুমেন্টে মাল্টিপল ওয়ার্কার্স একসাথে কাজ করতে পারছে, এটাও একটা অ্যাডভান্টেজ। So here is written how to create a spreadsheet. We have to open Excel and we have to choose a new workbook. Entering data হয়ে গেছে। Saving, how to save a workbook, you know that. You have to click on the file tab, then save as option, and you have to give the name of the file. আচ্ছা, এখানে দেখাচ্ছে যে কি করে আমরা রোজ এন্ড কলামস ইনসার্ট করব। ফার্স্টলি we have to click on the row number where we want to insert a new row। ঠিক আছে, রো সেলটা যে এখানে আছে না, এই রো নাম্বারে ক্লিক করলে আমরা এখানে নিউ রো ইনসার্ট করতে পারবো। আমি পরে প্র্যাকটিক্যালি দেখাচ্ছি, ওয়েট, আগেটা বুঝে নে। যেই রোটা হাইলাইট করা আছে মানে ওভার দেয়ার, দিস ইজ হাইলাইটেড। এবার কি করতে হবে? এখানে সিলেক্ট ইনসার্ট, ইনসার্টে ক্লিক করে ওখানে নিউ রো এর অপশন পাবো আমরা, অ্যান্ড নিউ রো উইল বি অ্যাপিয়ার বিফোর অ্যাবাউট দ্য সিলেক্টেড রো। ঠিক আছে, কলমটাও ভাবে আমরা ইনসার্ট করতে পারবো, যে ইনসার্ট ট্যাবে গিয়ে ওখানে অপশন থাকবে ইনসার্ট কলম। আচ্ছা,
ফরম্যাটিং রো হাইট। আচ্ছা ওয়েট, আগে এটা দেখি। ফার্স্টে দেখাচ্ছি হাইডিং কলামস এন্ড রোজ। সাপোজ এই জিনিসটা, এই সেলটা আমরা হাইড করতে চাইছি, কি করে করব? আমরা কলমটা হাইড করতে চাইছি, ঠিক আছে? তো এটা হচ্ছে কলাম নেম। We will right click on the column name and we can see hide over here. After clicking on the hide, এ দেখো এটা হাইড হয়ে গেল। সিমিলারলি এখানে রাইট ক্লিক করে, সরি, এখানে রাইট ক্লিক করে we can see the unhide option। এভাবে আমরা আনহাইডও করতে পারি। তো এটা গেল হাউ টু হাইড কলামস। নাও আই ওয়ান্ট টু হাইড রোজ। হাউ ক্যান আই ডু? আমি সেকেন্ড রোটাকে হাইড করতে চাই। কলমের বেলায় কি করেছি? উই ক্লিকড অন দ্য নেম অফ দ্য কলম। নেম অফ দ্য কলম ওয়াজ আই। তো এখানে রো নাম্বারের উপর উই হ্যাভ টু ক্লিক। আফটার ক্লিকিং অন দ্য রো নাম্বার, রাইট ক্লিক করে এই যে হাইড অপশনে গিয়ে দেখো রোটা হাইড হয়ে গেল। আনহাইড সিমিলারলি এভাবেই আমরা আনহাইড করব। কপি এন্ড পেস্ট আচ্ছা, এবার একটা ফাংশন আসছে, একটা ফিচার আসছে, সরি, অটোফিল। Miss, can I just leave? হ্যাঁ, কি বলছো? Miss, can I just leave? ক্যান আই লিভ করবে? Yes, Miss. কেন, কি আছে? Will be. শুনতে পাচ্ছি না, কথাই শোনা যাচ্ছে না। মিস একটা কি বলে, একটা এক্সামের মানে কম্পিটিশন আছে স্পেল বিটার, ওটার জন্য। আচ্ছা যাও, কি বলবো আর। রেস্ট অফ ইউ লিসেন কেয়ারফুলি। অটোফিল একটা ফিচার হয় যেটাতে কি হয়, অটোফিল কথাটার মধ্যেই আছে, অটো মানে কি, অটোমেটিক। তো অটোমেটিক্যালি জিনিসটা ফিল হয়ে যায়। কি ফিল হয়? 20, আচ্ছা, এখানে যেটা আমি দেখিয়েছিলাম, সাপোজ আই এম রাইটিং 20, এখানে একটা কর্নারে আই ক্যান সি আ স্মল অ্যারো। ওই অ্যারোটাই যদি আমি ক্লিক করি অ্যান্ড ড্র্যাগ ইট লাইক দ্যাট, এ দেখো প্রত্যেকটা জিনিস ফিল হয়ে গেল। এটাকে বলছে অটোফিল। এবার অটোফিল আর এক রকমের হয়, এটা তো হলো যে রিপিটেশন, ডেটার রিপিটেশন হলো, সেম ডেটা আমরা প্রত্যেকটা রোতে আমরা ফিল করলাম। এইবার সিকোয়েন্স অফ ডেটা, সিকোয়েন্সিয়ালি আমরা ডেটা ফিল করতে চাই। হাউ ক্যান আই ডু? 1, 2, 3, এই তিনটে লিখে দিলাম। এইবার বাকিটা কি করলাম? উফ, ভগবান, দাঁড়াও। দুটো আমরা প্রিন্ট করেছি। এবার দুটোকে হাইলাইট করে যদি ড্র্যাগ করি, এই জিনিসটা সিকোয়েন্সিয়ালি এখানে প্রিন্ট হয়ে যাবে। ঠিক আছে, মানে একটা হচ্ছে রিপিটেশন অফ ডেটা প্রিন্ট করছে, আর একটা হচ্ছে সিলেক্ট সিকোয়েন্সিয়ালি প্রিন্ট করছে। রিপিটেশনটা কি করে প্রিন্ট করা হচ্ছে, একটা নাম্বার আমি ইনপুট করে জিনিসটাকে ড্র্যাগ করলে পুরো জিনিসটা রিপিট হয়ে যাবে। যতগুলো রো অব্দি আমি চাইবো ততগুলো অব্দি হয়ে যাবে।
আর যদি আমি সিকোয়েন্সিয়ালি প্রিন্ট করতে চাই, সাপোজ আমি দুটো কি তিনটে আমি ভ্যালু ইনপুট করলাম, লাইক 1 2 3, তারপর তিনটে রো হাইলাইট করে একসাথে ওটাকে ড্র্যাগ করতে হবে, যার ফলে 1 2 3, তারপর 4 5 6 7 8 অ্যান্ড সো অন প্রিন্ট হতে থাকবে। আচ্ছা, সামওয়ান একটা কাজ কর, বইটা খুলে আমাকে একবার বল যে কি কি টপিকস আমি কভার করিনি। কেউ একজন, সৌরদীপ বা কেউ একজন যার বইতে আছে স্প্রেডশিট, আমাকে একবার বল যে কি কি আমি কভার করিনি। সৌরদীপ, আর ইউ দেয়ার? Yes, miss. হ্যাঁ, আমাকে একটু বল আমি কি কি কভার করিনি। আচ্ছা, কি কি কভার করিনি এভাবে বলতে হবে না, তুই যে স্প্রেডশিটটা চ্যাপ্টারটা ওপেন করে আমাকে একটু কন্টেক্সট গুলো বল কি কি আছে হেডিং ওয়াইজ। আমার কাছে তো Features বই of নেই। spreadsheet, advantages of spreadsheet, starting MS Excel, or components of MS Excel, working with Excel, creating a new workbook, entering data in a worksheet. আর কি আছে? Our backstage view, entering data in worksheet, editing data in worksheet আছে, types of data in MS Excel, undo and redo, uh, working with simple formula, printing a workbook, closing a workbook. সবই তাহলে কভার করা হয়েছে। একটা জিনিস বাকি, যেটা হচ্ছে ইনসার্টিং রো হাইট অ্যান্ড কলাম হাইট বা কলাম উইড। দেখাচ্ছি আমি, দাঁড়া। আচ্ছা, ফার্স্টে হাউ টু ইনসার্ট রো অর কলাম। এই কলাম নাম্বারে রাইট ক্লিক করে এখানে দেখ ইনসার্ট বলে একটা অপশন পাবি। ইনসার্ট করলে দেখ আরেকটা কলাম ইনসার্ট হয়ে যাচ্ছে। বোঝা গেছে কি করে কলাম ইনসার্ট করতে হবে? Yes, miss. সিমিলারলি হাউ টু ইনসার্ট রো, রো নাম্বার 1-এ ক্লিক করছি, এখানে আমি আরেকটা রো ইনসার্ট করতে চাই, তাহলে এখানে রাইট ক্লিক করে ইনসার্ট করলে দেখ আরেকটা রো যে ইনসার্ট হয়ে গেল সেটা ভিজিবল হলো। বুঝতে পারলি তো? তো এভাবে রোজ এন্ড কলামস আমরা ইনসার্ট করতে পারি। মানে এটা কখন কাজে লাগে বলতো, যখন প্রচুর ডেটা নিয়ে কাজ করা হচ্ছে এক্সেলে, ঠিক আছে, তখন এই জিনিসগুলো কাজে লাগে। তখন হয়তো যদি রো বা কলমে যদি শর্টেজ পড়ে যায় বা সামথিং লাইক দ্যাট, বা এরকমও হতে পারে ধর 1 আর 2 এর মাঝখানে আরেকটা কোনো না একটা নাম্বার বসবে, তাহলে কি করতে পারে, এই দুটোর মাঝখানে আমি আরেকটা রো ইনসার্ট করতে পারি, কারণ তখন প্রত্যেকটা, সাপোজ এই যে এতগুলো ডেটা আছে, এতগুলো কিছু একটা ডেটা আছে, তো প্রত্যেকটা ডেটা ইরেজ করে তো আমি 1-এর পরে অন্য একটা ডেটা বসাতে পারবো না, মানে সেটা একটা বাজে প্রসেস হয়ে যাবে। তো বেটার 1 আর 2 এর মাঝখানে একটা রো বা তোর বি আর সি এর মাঝখানে কোনো একটা কলম ইনসার্ট করে কাজ করা। তো সেই সময় ইনসার্ট রো অ্যান্ড কলমটা ইউজ হয়। আরেকটা হচ্ছে রো হাইট অ্যান্ড রো কলাম হাইট। এই যে রো হাইট, রো নাম্বারের উপর ক্লিক করে ইফ আই রাইট ক্লিক অ্যান্ড দেন সিলেক্ট দ্য রো হাইট বটন, এই যে রো হাইট আমরা এখানে লিখেও চেঞ্জ করতে পারি। এটা হচ্ছে 14.5 আছে, এখানে যদি আমি 20 দিই, এ দেখ এতটা বেড়ে গেল। এটা হচ্ছে রো হাইট। এবার কলাম হাইট কি সিমিলারলি, we will be clicking on the name of the column, right clicking it, and column width 8.09 আছে, I can make it 20 চ।
এটা এতটা বড় হয়ে গেল, বোঝা গেছে? হাউ টু ইনক্রিজ অর ডিক্রিজ রো হাইট অ্যান্ড কলাম উইডথ। তো ইনসার্টিং রোজ কভার হয়ে গেছে, ফরম্যাটিং কভার হয়ে গেছে, হ্যাঁ, ডান। এই পর্যন্ত কারো ডাউট থাকলে বল। আরাত্রিকা, অঙ্কিত, আরাধ্যা, কোনো ডাউট থাকলে বল। No, Miss, clear. আরাধ্যা, আরাধ্যা, I'm calling you. আচ্ছা, in your app I have assigned an small practice test. তো ওটাকে এখন একটু কমপ্লিট করে নে পারলে, মানে এক্ষুনি রাইট নাও ক্লাস চলাকালীন। বেশি কিছু না, জাস্ট 5টা fill in the blanks আছে and 5 MCQs। বা আমি স্ক্রিন প্রেজেন্ট করছি, যেখান থেকেও দেখে আমাকে বলে দিতে পারি আনসার গুলো, তাহলেও হবে। মিস চ্যাট বক্সে লিখে দেবো অ্যান্সার গুলো, না বলবো? চ্যাট বক্সে লিখে দে, বেটার। ফার্স্টে fill in the blanks টা লেখ, দেন এমসিকিউটা লিখিস। বাকিরা একটু লেখ, অঙ্কিত, আরাধ্যা, আরাত্রিকা। Yes, ma'am. হ্যাঁ, একটু চ্যাট বক্সে আনসার্স গুলো লেখ, যেটা পারবি না আমাকে জিজ্ঞেস কর। Okay, Miss.
আচ্ছা, ফার্স্ট এডটা সবাই যে হরাইজন্টাল স্ক্রোল বার লিখছিস, তো স্ক্রোল বারকে কি হ্যান্ডেল বলে? কোয়েশ্চেনটা কি আছে? স্মল স্কোয়ার at the bottom right corner of a selected cell is called the dash handle. স্টিল হ্যান্ডেল হবে ওটা, এস ডাবল এল। ভার্টিক্যাল স্ক্রোল বার হবে না? স্ক্রোল বার কি? স্ক্রোল বার ইজ আ বার, ইটস নট আ হ্যান্ডেল। এখানে কি আছে? ড্যাশের পর দেখ হ্যান্ডেল লেখা, মানে কি রকম শোনাচ্ছিস? কল দ্য স্ক্রোল বার হ্যান্ডেল, নিজেই শুনে বল, ঠিক শোনাচ্ছে কি এটা? No, miss. না মিস। এটা স্টিল হ্যান্ডেল হবে, এফ আই ডাবল এল। স্টিল হ্যান্ডেল মানে কি? এই যে এটা আমি এভাবে ড্র্যাগ করলে প্রত্যেকটা জিনিস ফিল হয়ে যাচ্ছে, তো এই যে ছোট্ট স্মল স্কোয়ার, এখানে একটা স্কোয়ার দেখতে পাচ্ছিস, এইটাকে বলছে ফিল, যেটা দিয়ে আমরা ড্র্যাগ করছি। নাম্বার 4 কি হবে? ফাংশন ড্যাশ ইজ ইউজ টু ক্যালকুলেট দ্য অ্যাভারেজ অফ আ রেঞ্জ অফ সেলস। অটোসাম। হুম, ম্যাম অটোসাম। সাম কি করে হয়? ক্যালকুলেট দ্য অ্যাভারেজ অফ আর সেল অফ রেঞ্জ অফ সেলস। অ্যাভারেজ আমরা কি করে ক্যালকুলেট করি? সাম ফাংশন দিয়ে। এটা তো ম্যাথস। ফাংশনস কি কি আছে এখানে? সাম আছে, অ্যাভারেজ আছে, মিন, ম্যাক্স, কাউন্ট, সাইন। এই ফাংশনস গুলো দেখলাম না আমরা এই যে এফএক্স এ গিয়ে, এফএক্স এ ক্লিক করার পরে যে ফাংশনস গুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি। তো অ্যাভারেজ কি করে ক্যালকুলেট হবে? অ্যাভারেজ ফাংশন দিয়ে, অফ কোর্স। To hide a row in a spreadsheet, you can select the row, right click and choose dash. Choose what? Who can say? Number 5, who can say? How to hide a row in a spreadsheet? We have to right click on the row number, not on the row itself. You have to right click on the row number. রো নাম্বারের পর ক্লিক করার পর কি আসবে? একটা ড্রপ ডাউন মেনু আসবে, কিছু অপশনস আমরা পাবো। ওই অপশনে কি চুজ করলে হাইড করা যাবে? অবভিয়াসলি দ্য হাইড অপশন। এই যে রো নাম্বারে ক্লিক করলাম, রাইট ক্লিকিং ইট উইল গেট দ্য হাইড অপশন। হাইড অপশনে ক্লিক করলে এই যে রোটা নাম্বার 2, রোটা হাইড হয়ে গেল। আন্ডারস্টুড? Miss, can you repeat? আমি যখন এক্সপ্লেন করছিলাম তখন আমাকে বলিসনি কেন? ওটা বুঝিসনি? সাপোজ this row number 4 I want to hide. How can I do that? Always I have to click on the row number, not on the cell. সেলের মধ্যে ক্লিক করলে দেখো কি আসবে, এই অপশনস গুলো আমরা পাবো। এখানে হাইড অপশন পাবো না। হাইড অপশন কোথায় পাবো? ইফ আই ক্লিক অন দ্য সেল, সরি, রো নাম্বার, রো নাম্বারে ক্লিক করে রাইট ক্লিকিং ইট, we can get the hide option and as well as the unhide option. হাইড দিলে এ দেখো এটা হাইড হয়ে গেল। 1 2 3, then I can see row number 5. Where is the row number 4? It gets hidden. Okay, miss. Understood? Yes, miss. আচ্ছা, which of the following is used to perform calculations in a spreadsheet? Charts, formulas, sorting, filtering. এই চারটের মধ্যে কোনটা দিয়ে আমরা ক্যালকুলেশন করতে পারি? Miss, formulas. What is the intersection of row and a column is called in a spreadsheet? আমি বলেছি এটা।
Greed. Miss Fell. Intersection আর Miss Fell. how do you insert a new column in a spreadsheet? Column কি করে insert করলাম? Suppose this column D, I want to insert a column here. Clicking on it, you can see this insert option. Insert option এ click করলে আরেকটা আমরা কলম ওখানে insert হয়ে যাবে। Yes, Miss. Miss, I think option number C. Number 4, Sauradeep ball. What feature allows you to quickly fill cells with a series of number or repetitive data? What is the feature? Sauradeep, Yes, miss. ball number 4 টা ball. What is the feature? Autofill. Good. Last একটা, which function used to find the highest number? Sum, average, max, min. কোনটা? Max. Max. ঠিক আছে। I'll post an assignment on spreadsheet. আমাকে আজকে কি? আজকে টুডে ইজ সানডে। ওয়েডনেসডের মধ্যে ইউ হ্যাভ টু কমপ্লিট ইট, ঠিক আছে? 30 marks এর। And I'll also post the PPT in our app. Got it? By Wednesday, positively দিবি। Sure, you can leave. You can leave. তোরা কি আদৌ ক্লাসে কিছু শুনছিস? Yes, সব Miss. মিউট করে বসে আছি। এত যা লিভ কর, এ কি? আমার ক্লাস আছে।